वचनामृत क्रमांक 19 700 महानीति वाक्य 305 वाक्य 5 समिति ने धारण करूं मुनि मुं लख्यू है कृपाल देवे 5 समिति ने धारण करूं मुं एटले मुनि आज्ञा सहित उपयोग पूर्वक प्रमाद रहितपणे वर्तवू तेनु नाम समिति है। नानी पुरुषनी आज्ञा अनुसार वर्तवू अने उपयोग पूर्वक वर्तवू आत्मानो उपयोग लक्ष्य राखीने दरेक क्रिया करवी पहलो आत्मा पछी बीजी बात अने प्रमाद रहितपणे एटले जागृत रही कई पण जीव जंतु क्यांय मरे नहीं एवी पूर्ण जागृति राखीने वर्तवू तेनु नाम समिति है। समिति ए प्रवृत्ति रूप है अने गुप्ति ए निवृत्ति रूप है। 5 समिति अने 3 गुप्ति ए अष्ट प्रवचन माता कहवाय। ए मुनिओनो मुख्य आचार है। मुनिओनो मुख्य धर्म तो गुप्ति में ज रहेवू एटले मन वचन काया त्रणेय योगनी स्थिरता करी अने आत्मध्यान में रहेवू बनी शके तो केम के मुनिपणु ए पण कोने कह्युं आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होय। जेने आत्मज्ञान छे ए गुप्ति में रही शके छे यथाशक्ति पण कर्मना धक्काथी बहार आवे शरीर छे एना माटे खावू मळ त्याग कई पण वस्तु लेवी मूकवी अथवा बोलवू वगैरह बधी क्रियाओ थाय एने समिति कहेवामां आवे छे। पण ए आज्ञापूर्वक होवी जोईए। ज्ञानीओ एना गुरु जेम आज्ञा आपे तेम ज करवू। आज्ञा सहित उपयोग पूर्वक प्रमाद रहितपणे वर्तवू तेनु नाम समिति है। ए 5 समिति महाव्रती तथा अणुव्रतधारी ने पाळवानी होय छे। महाव्रती मुनिओ ए 5 अणुव्रत संपूर्णपणे पाड़े तेना महाव्रत कहेवाय। हिंसा सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य ने परिग्रह त्याग संपूर्ण पालन मुनिओ करे माटे महाव्रती कहेवाय। अने जे आत्मज्ञान सहित श्रावक 12 व्रतधारी श्रावको होय ते पण पाड़े पण एमनी समिति ने यत्ना कहेवाय। यत्नापूर्वक वर्ते ए अंशे पाड़े ज्यारे मुनि सर्वथा पाड़े। ए 5 समिति महाव्रती तथा अणुव्रतधारी ने पाळवानी होय छे ते नीचे प्रमाणे छे। सत्सुख साधन मांथी सत्सुख साधन में 5 समिति विषे कह्युं। 5 महाव्रतोनी रक्षा माटे 5 समितिनु पालन करवू प्रमाद रहित वर्तन ने समिति कहे छे। 5 महाव्रतोनी रक्षा करवा माटे आ 5 समितिनु पालन करवा ज्ञानीओए कह्युं। प्रमाद रहित वर्तन ने समिति कहे छे। सदा एकदम जागृत अवस्था कई पण प्रमत्तता नहीं कई पण प्रमाद ने लईने जीवनी हिंसा थई जाए। जीव हिंसा न थाय तो पण जो ए प्रमाद सहित है तो एने दोष लागे छे। इरिया समिति इरिया समिति एटले शुं तो के जंतु रहित प्रासुक भूमि ज्यां पहला बीजा जीवो चाल्या होय तेवी भूमि पर दिवसना प्रकाश में 4 हाथ आगळ नजर करीने चालवू ते इरिया समिति। जे जमीन पर राजमार्ग होय ज्यां घणा माणसो चाल्या होय एटले त्यां जंतु रहित एवी भूमि पर ए पण 4 डगला आगळ जोईने अने दिवसना प्रकाश में आगळ जोईने चालवू तेनु नाम इरिया समिति। भाषा समिति में शुद्ध मिष्ट मधुर हितकारी भाषा बोलवी। शुद्ध बोलवू मीठू बोलवू बीजाने हितकारी होय तो ज बोलवू नहीं तो मौन रहेवू। बोलवू पड़े तो ज बोलवू नहीं तो महापुरुषोए तो मुनिओ माटे मौन व्रतनी ज आज्ञा छे। मौन एटले मुनिपणु। मुनिओ मुख्यत्वे मौन ज रहे एटले आत्मार्थना लक्ष्य ज कई बोलवू होय तो बोले नहीं तो बोले ज नहीं। आत्मज्ञानी मुनिओनी बात है। भाषा समिति आ बधी ज क्रिया आगळ आवशे के बधी ज्ञानीए जेम आज्ञा आपी छे तेम ज करवू। एषणा समिति एटले साधुने माटे न बनाव्युं होय तेवुं शुद्ध भोजन भिक्षावृत्तिथी लेवुं।
સાધુને માટે જે બનાવવામાં આવ્યું ન હોય તે જ સાધુઓને કલ્પે. સાધુ આપણા ઘરે આવે ને કે ભાઈ આ બનાવી લો, એ ઉદ્દેશિક આહાર થઈ ગયો, એ મુનિને માટે યોગ્ય નથી. મુનિઓ તો માધુકરી વૃત્તિથી ભોજન લે. જેમ ભમરો હોય એ થોડા અહીંયા દરેક ફૂલ ઉપર બેસીને થોડું થોડું ચૂસે, એમ એ સાધુ મુનિઓને તો દરેક ઘરમાંથી થોડું થોડું લેવાનું કહ્યું, નહીં જેવું, જેથી એને ગ્રસ્તને ઓછું પડે ને પાછું બનાવી લે એમ ન થવું જોઈએ. એટલે સાધુને માટે જે બનાવવામાં આવ્યું હોય એવું શુદ્ધ ભોજન ભિક્ષા વૃત્તિથી લેવું, તે છે એષણા સમિતિ. અને એ પણ 42 દોષ રહિત આહાર હોય તો જ મુનિ લે, નહીં તો તપની વૃદ્ધિ થઈ આહાર ન મળે તેમ માનીને વિશેષ કર્મોની નિર્જરા માને. પછી આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ, એટલે કોઈ વસ્તુને દેખીને રાખવી ઉઠાવવી, કોઈ વસ્તુને આદાન એટલે લેવી અને મૂકવી હોય, નિક્ષેપણ કરવું હોય તો પણ પૂરેપૂરી જગ્યા જુએ કે કોઈ જીવજંતુ તો ત્યાં નથી, એમ પૂરી દેખભાળ કરીને વસ્તુ લે અને મૂકે, તે છે આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ. પછી પ્રતિષ્ઠા, આ પાંચમી છે તે પ્રતિષ્ઠાપના અથવા ઉત્સર્ગ સમિતિ. એટલે મળમૂત્ર નિર્જંતુક જમીન ઉપર જોઈને એમ કરે, જ્યાં મળમૂત્ર આદિ નાખે કે કરે તે જમીન પહેલાં જુએ કે ત્યાં કોઈ જીવજંતુ તો નથી, પછી ત્યાં એનું ક્ષેપણ કરે. તે છે પારિષ્ઠાપનિકા સમિતિ અથવા પ્રતિષ્ઠાપના અથવા ઉત્સર્ગ સમિતિ. એટલે ઇતિહાસ સમિતિ, ભાષા સમિતિ, એષણા સમિતિ, આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ અથવા આદાન ભંડમત સમિતિ અને પ્રતિષ્ઠાપના અથવા ઉત્સર્ગ સમિતિ, આ 5 સમિતિઓ છે. કૃપાલદેવ આના વિશે કહે છે વચનામૃતમાં, જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહાર આદિ ગ્રહણ કરવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્ર આદિ લેવું મૂકવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘ શંકાદિ શરીર મળનો ત્યાગ કરવા યોગ્ય ત્યાગ કરવો. કૃપાલદેવે 596 પાન ઉપર કહ્યું વચનામૃતમાં કે જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક, અહીંયા ઉપયોગ આત્મલક્ષી, એટલે ઉપયોગ ચૂકે નહીં, એટલે કે આત્માનો લક્ષ્ય ચૂક્યા વગર. આત્માનો લક્ષ્ય હંમેશા એનો જાગૃત રહે, એના માટે આ સમિતિની યોજના જ્ઞાનીઓ કરી છે. એટલે આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક ચાલવું પડે તો ચાલવું, બાકી તો ગુપ્તીમાં જ રહે. પણ હવે શરીર છે, કંઈ પણ કાર્ય કરવું પડે, મળતા ગાદી તો ચાલવું પડે તો ચાલવું. પણ જ્ઞાનીઓએ જેમ આગળ 4 ડગલા જોઈને કોઈ જીવની હિંસા ન થાય એમ ધ્યાન રાખીને ચાલવા કહ્યું તેમ જ કરવું, અને ત્યાં પણ આત્માનો ઉપયોગ ભૂલાય નહીં તેમ. પછી જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવું પડે તો બોલવું. હિત મિત પ્રિય, હિતકર, માપસર, સત્ય એવું જ ભાષા બોલવી, એ પણ બોલવું પડે તો જ, નહીં તો મૌન રહેવું. જેમ આજ્ઞા આપ, કેમ કે વચનની જે પ્રવૃત્તિ છે એ પણ જીવને કર્મબંધન કરાવે. એટલે જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક આહાર આદિ ગ્રહણ કરવું. જે 42 દોષ રહિત આહાર જે લેવાનું થયું તે પ્રમાણે લેવો. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક વસ્ત્ર આદિ લેવું મૂકવું. કપડાં પણ પલેવણા જેમ લેવા કરવા ને લેતી વખતે પણ પલેવણા કરવી પડે, મૂકતી વખતે પણ કરવી પડે. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ કરવું. જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક દીર્ઘ શંકાદિ શરીર મળનો ત્યાગ કરવા ત્યાગ કરવો.
એ પ્રકારે પ્રવૃત્તિ રૂપ 5 સમિતિ. જ્યારે મુનિઓને પણ શરીર છે એટલે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે ત્યારે આ 5 સમિતિપૂર્વક કરવું. જે સંયમમાં પ્રવર્તવાના બીજા પ્રકારો ઉપદેશ્યા છે તે સર્વ 5 સમિતિમાં સમાય છે. 5 સમિતિઓ કે જે બધા સંયમના પ્રકારો સમાય છે. આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બધું કરવું. અર્થાત જે કંઈ નિર્ગ્રંથને પ્રવૃત્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે તે પ્રવૃત્તિમાંથી જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે તેની જ આજ્ઞા આપી છે. મુનિઓને નિર્ગ્રંથ એટલે મુનિ એને જે પ્રવૃત્તિ કરવી પડે શરીર માટે તે પ્રવૃત્તિમાંથી જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ કરવી અશક્ય છે, જે પ્રવૃત્તિ ત્યાગ ન થઈ શકે તેની જ આજ્ઞા આપી છે. અને તે એવા પ્રકારમાં આપી છે કે મુખ્ય હેતુ તે અંતર્મુખ ઉપયોગ તેને જેમ અસ્ખલિતતા રહે તેમ આપી છે. શા માટે આટલું બધો સાંકડો માર્ગ ઉપદેશ્યો એક પત્રમાં કૃપાલને લખ્યું તો કે આત્માનો ઉપયોગ એકી જવું હોય તોય પૂછવું પડે તો કે હા આવો સાંકડો માર્ગ શા માટે ઉપદેશ્યો તો કે ત્યાં પણ એની વૃત્તિ અંતર્મુખ રહે કે મને માત્ર એકી પૂરતી જ આજ્ઞા છે, બીજી કોઈ આજ્ઞા નથી. એટલે એવો જે અંતર્મુખ ઉપયોગ તેનો બની રહે અસ્ખલિત રહે તેના માટે આ પ્રમાણે 5 સમિતિની આજ્ઞા આપી છે. તે જ પ્રમાણે વર્તવામાં આવે તો ઉપયોગ સતત જાગ્રત રહ્યા કરે અને જે સમયે જીવની જેટલી જ્ઞાન શક્તિ તથા વીર્ય શક્તિ છે તે અપ્રમત્ત રહ્યા કરે. એ સમયે તે વખતે કેટલી એની જ્ઞાન શક્તિ છે અથવા એનું કેટલું બળ છે, વીર્ય શક્તિ છે, તે પ્રમાણે તેનો ઉપયોગ વિશે જાગ્રત રહી શકે. પણ આ પ્રવૃત્તિ કરવી હોય તો જ્ઞાનીએ જેમ આજ્ઞા આપી છે તેમ જ કરવું. હવે ઉપદેશામૃતમાં પ્રભુશ્રી જણાવે 5 સમિતિ વિશે પત્રાંક 767 વંચાતા આજ આમાં અપૂર્વ વાત જણાવેલી છે. પ્રભુશ્રી કે આમાં અપૂર્વ વાત જણાવેલી છે. એમાં પ્રવચન અંજન કહ્યું છે તે આ પત્રમાં છે. પ્રવચન અંજન જો સદગુરુ કરે દેખે પરમ નિધાન જીનેશ્વર. પ્રવચન અંજન જો સદગુરુ કરે દેખે પરમ નિધાન જીનેશ્વર. એમાં પ્રવચન અંજન કહ્યું. પ્રભુશ્રી કહે આ પત્રમાં પ્રવચન અંજન કહ્યું તે આ પત્રમાં છે કે 3 ગુપ્તિ એટલે મન વચન કાયાની અને 5 સમિતિ આજ્ઞાના ઉપયોગપૂર્વક બોલવો, ચાલવો, આહાર ગ્રહણ કરવો, વસ્ત્રાદિ લેવા મૂકવા અને નિહાર ક્રિયા એટલે મળ ત્યાગ વગેરે આમ 8 બાબતોમાં આજ્ઞાનો ઉપયોગ રાખીને વર્તે તે પ્રવચન અંજન. પ્રકૃષ્ટ વચન એવા જ્ઞાની આવું ઉપદેશ છે આજ્ઞા સહિત એક પ્રકારનું અંજન કરે અર્થાત એની આજ્ઞામાં જ રહે તો એને સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. પ્રવચન અંજન જો સદગુરુ કરે તો દેખે પરમ નિધાન. પરમ નિધાન મય જે આત્મા છે તેના એને દર્શન થાય. ઘટપટ વિશે બોલતા પહેલા આત્મા તરફ ઉપયોગ રહે. પહેલો આત્મા અને પછી બીજું. જ્યાં જુએ ત્યાં આત્મા 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 રોમે રોમે સાચો 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 થઈ રહ્યું છે. કોઈ પણ કાર્ય કરવું પડતું હોય ત્યારે પણ એનો ઉપયોગ તો આત્મા તરફ જ રહે. પહેલો આત્મા ને પછી બીજું. એટલે હું આત્મા છું તો આ બધું દેખાય કે આત્મા છું તો આ બધી ક્રિયા થાય. એટલે હંમેશા આત્માની સ્મૃતિ એ પહેલી રાખે. પહેલો આત્મા અને પછી બીજું. જ્યાં જુએ ત્યાં આત્મા આત્મા ને આત્મા. કે આય મારી આત્મા, આય મારી આત્મા, જડી આત્મા બધામાં કે આય મારી આત્મા. એટલે કે આત્મા ન હોય તો આ પુસ્તક થોડી દેખાય. એટલે જે કંઈ પણ જડ વસ્તુને જોતા એ પહેલાં આત્માની સ્મૃતિ કરે. એ જ્ઞાની પુરુષોને સહજ હોય છે.
એટલે પહેલો આત્મા અને પછી બીજું. જ્યાં જુએ ત્યાં આત્મા આત્મા આત્મા, રોમે રોમ એ સાચો 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 થઈ રહ્યું છે. એટલે 3 ગુપ્તી ને 5 સમિતિ એ જ અષ્ટ પ્રવચન માતા કહેવાય છે, અથવા એ જ 8 સમિતિ પણ એને કહેવાય છે. 5 સમિતિ ને 3 ગુપ્તી મળીને 8 સમિતિ પણ કહેવાય, અથવા 8 પ્રવચન માતા પણ કહેવાય. એ ભાવ પરમ કૃપાળુ દેવે અપૂર્વ અવસરમાં 4th ગાથા અને 5મી ગાથામાં વર્ણવ્યો. કેમ કે આ ગુણસ્થાન આરોહણ ક્રમ છે. એટલે અહીંયા પહેલાં એવી આત્મભાવના ભાવે છે કે મારો આત્મા આ મન વચન કાયાની મારી જે પ્રવૃત્તિ છે એ ઘડતા ઘડતા આત્મસ્થિરતા થાય તે મુખ્યપણે દેહ પર્યંત વર્તે. એટલે જીવન પર્યંત મારા મન વચન કાયાના યોગ છે તે સ્થિરપણે વર્તે. એટલે એકદમ આત્મધ્યાનમાં જે ભગવંતે જે ધ્યાન મુદ્રા આપી, નેત્રોને નાસિકા ઉપર, હાથ ઉપર, પગ ઉપર, એટલે કોઈ પણ ક્રિયા મનની વચનની કાયાની પણ નહીં, નિર્વિકલ્પ દશા. એમાં અપૂર્વ સન્ય 4th ગાથામાં આ જ ભાવ કે છે, આત્મસ્થિરતા 3 સંક્ષિપ્ત યોગની મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યંત જો ઘોર પરિસહ કે ઉપસર્ગ ભયે કરી આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. આ 7મા ગુણસ્થાનની દશા છે. એટલે મન વચન કાયની ત્રણેયની ગુપ્તી ધ્યાન અવસ્થા છે. એટલે આત્મ સ્થિરતા 3 સંક્ષિપ્ત યોગની, મારા આત્માની સ્થિરતા મન વચન કાયના ત્રણેય યોગ તે સ્થિર રહે ક્યાં સુધી? મુખ્યપણે તો વર્તે દેહ પર્યંત. એટલે મારો દેહ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એ ભગવંત મારા મન વચન ને કાયા ત્રણેય આવી રીતે સ્થિર રહો. અને ઘોર પરીક્ષા આવે, ભયંકર પરીક્ષા પડે કે કોઈ ઉપસર્ગ, ઘોર પરીક્ષા કે ઉપસર્ગ ભય કરી કોઈ ઉપસર્ગ આવે, મરણાંત ઉપસર્ગ પણ આવે, આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત જો, તો પણ મારી જે આત્મસ્થિરતા છે એનો અંત ન આવે એવી સ્થિરતા એ ભગવંત મારી ક્યારે આવશે? ઘોર પરિસહ કે ઉપસર્ગ ભય કરી આવી શકે નહીં તે સ્થિરતાનો અંત, જે મન વચન કાયની સ્થિરતા નિર્વિકલ્પણે ધ્યાનમાં સ્થિત છું, એ મારી ગમે તેવા ઉપસર્ગ આવે તો પણ મારી સ્થિરતાનો ભંગ ન થાય એવો અપૂર્વ અવસરે ભગવાન મારો ક્યારે આવશે? એટલે આ 4th ગાથામાં તો 3 ગુપ્તીની વાત કરી, અને 5મી ગાથામાં હવે ધ્યાનમાં સર્વથા ન રહેવાય, બહાર આવે કર્મને આધીન, તો પછી સમિતિપૂર્વક વર્તું એ વર્ણન હવે આ 5મી ગાથામાં કહે છે. એટલે કે આત્મધ્યાનથી ચલિત થાય ત્યારે ગુપ્તીમાં રહેવું એમ જણાવે છે. સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના, એટલે મારા મન વચન કાયના યોગની મને પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પણ સંયમના હેતુથી સંયમ પાળવો છે. તે ઉદ્દેશથી મારી આ મન વચન કાયની પ્રવૃત્તિ સ્વરૂપ લક્ષ્ય જીન આજ્ઞા આધીન, મારા મન વચન કાયના યોગ જીન આજ્ઞાને આધીન વર્તે સ્વરૂપ લક્ષ્ય, આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અર્થે હું મારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમાઈ જાઉં, એમાં નિરંતર હું, એના માટે મારા આ મન વચન કાયના યોગની પ્રવૃત્તિ કરવી પડે તો પણ એ જીનની આજ્ઞાને આધીન થઈને વર્તું, અને તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિ, અને તે મારી પ્રવૃત્તિ પણ ધીમે ધીમે આ સમિતિવાળી મન વચન કાયની યોગની પ્રવૃત્તિ એ પણ ધીમે ધીમે ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં, અને અંતે થાય નિજ સ્વરૂપમાં લી. અંતે તો એ પણ પ્રવૃત્તિ મારી છૂટી જઈ અને મારા આત્મ સ્વરૂપમાં સદા નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં ક્યારે હું લીન રહીશ એવો અપૂર્વ અવસર મારો ક્યારે આવશે? સંયમના હેતુથી યોગ પ્રવર્તના
સ્વરૂપ લક્ષે જીન આજ્ઞા આધીન જો તે પણ ક્ષણ ક્ષણ ઘટતી જાતી સ્થિતિમાં અંતે થાય નિજ સ્વરૂપમાં લીન જો અપૂર્વ અવસર એવો ક્યારે આવશે. હવે બોધામૃત ભાગ 1 પણ આના વિશે કહે છે કે જ્ઞાનનું ફળ વીરતી આવવું જોઈએ. આપણે ગમે એટલું જ્ઞાન સત્પુરુષના ઉપદેશથી જાણ્યું હોય પણ એનું ફળ આવવું જોઈએ. પણ જ્ઞાન જ છે ફલ વીરતી, જ્ઞાનનું ફળ ત્યાગ આવવું જોઈએ. એટલે જાણીને પાછું તે પ્રમાણે અનુસરવું જોઈએ. આપણે જાણ્યા કે રાગ દ્વેષ ખોટા તો પછી એ કાઢવા જોઈએ, કષાયો ખોટા તો એ ઘટાડવા જોઈએ, 5 વિષયો અનંત સંસાર રજડાવે તો એ મોડા પાડવા જોઈએ, પછી ઘટાડવા, પછી મટાડવા જોઈએ. આમ એ પ્રમાણે જ્ઞાનનું ફળ વીરતી આવવું જોઈએ, ત્યાગ આવવું જોઈએ. જાણે પણ તે પ્રમાણે કરે નહીં તો શું કામનું? એટલે કે જ્ઞાનનું ફળ વીરતી આવવું જોઈએ, જાણીને પાછું અનુસરવું જોઈએ. 8 સમિતિ જાણીએ જો નાની ના પરમાર્થથી તો જ્ઞાન ભાખ્યો તે હને અનુસાર તે મોક્ષાર્થથી. 8 સમિતિ જાણીએ. આ 8 સમિતિને આપણે જાણી, 5 સમિતિને 3 ગુપ્તી. તો એ જ્ઞાનીનો એ કહેવાનો પરમાર્થ શું છે? તો કે આત્માને કર્મબંધ નવા ન થાય, હિંસા 5 પ્રવૃત્તિ વડે, 5 સમિતિ વડે હિંસા ન થાય એનો ઉપયોગ રાખે અને ન છૂટકે ક્રિયાઓ તો કરવી પડે છે, પણ એમાં પણ હિંસા જેમ બને એમ ન થાય અને ન થાય એવો એનો ઉપયોગ રાખીને પ્રવર્તે. તો કે 8 સમિતિ જાણીએ જો નાનીના પરમાર્થથી તો જ્ઞાન ભાગ્યું તેને, તો એ જ્ઞાન સાચું. અનુસાર તે મોક્ષાર્થી, મોક્ષાર્થ, મોક્ષના અર્થે 5 સમિતિને 3 ગુપ્તી ભગવંતે ઉપદેશી છે. એટલે શું? 8 સમિતિઓ કઈ કઈ? 5 સમિતિને 3 ગુપ્તી 8 સમિતિ છે. 8 સમિતિને જો યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો એટલામાં બધા પ્રવચનનો સાર આવી જાય છે. કેમ કે ભગવાને જે કંઈ પણ ઉપદેશ આપ્યો પ્રવચન, એનું ફળ શું આવવું જોઈએ? તો કે ગુપ્તી. મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિને રોકતા રોકતા હું મારા સ્વરૂપમાં સમાઈ જાઉં, એ આનો આશય છે. એટલે કે આટલા બધા જ આ 8 સમિતિનો જો યથાર્થ જ્ઞાન થાય તો એટલામાં બધા પ્રવચનનો સાર આવી જાય છે. 8 સમિતિ જે બરોબર પાડે તો એમાં બધું જ્ઞાન સમાઈ ગયું. પણ બધું જાણે પણ આ સમિતિ પૂર્વક પ્રવર્તે નહીં તો એ જ્ઞાન કંઈ કામનું નથી. તેમાં મન વચન અને કાયાને યથાર્થ પ્રવર્તાવવા એટલે અશુભમાં ન પ્રવર્તાવવા, અને ઈરિયા સમિતિ એટલે ચાલવું પડે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. એમાં બધો સાર કેમ આવી જાય? તો કે મન વચન કાયાને જ્ઞાની કહે તેમ પ્રવર્તાવવા, અશુભમાં નહીં શુભમાં, એ પણ શુદ્ધના લક્ષે. તો એમાં કે બધા શાસ્ત્રો સાર આવી ગયો. અને ઈરિયા સમિતિ એટલે ચાલવું પડે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવું, વચન બોલવું પડે તો એ જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે બોલવું, મળમૂત્ર વિસર્જન કરવા પડે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ કરવા, વસ્તુ લેવી મૂકવી પડે તો જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ લેવી મૂકવી, આહાર લેવો પડે તો એ જ્ઞાનીની આજ્ઞાએ લેવો. આટલામાં બધું આવી જાય છે. આજ્ઞાએ વર્તે તો ધર્મ થાય, એ ચારિત્ર છે. મોક્ષનો ઉપાય સુધર્મ છે, યથાર્થ વર્તન છે. જે જ્ઞાન મોક્ષને માટે થાય તે જ સાચું જ્ઞાન છે. 5 સમિતિનું જ્ઞાન મેળવ્યું પણ એનાથી એ પ્રમાણે વર્તે, ચારિત્ર પાડે, હિંસા ન કરે જીવોની, તો મોક્ષ ઉપાય સુધર્મ થયું. તો એ ધર્મની આરાધના થઈ, તો એ જ જ્ઞાન સાચું કે જેનું ફળ મોક્ષ આવે. બોધામૃત ભાગ 2 ફરી આ વિશે જણાવે છે. 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તી એને 8 સમિતિ કહેવાય છે. 8 સમિતિ જેટલું જ્ઞાન જો જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી શીખી લે તો એને સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય. બીજું ભલે કંઈ ન જાણતો હોય પણ 5 સમિતિ કેમ પાડવી
અને 3 ગુપ્તીમાં કેમ રહેવું, આટલું જો એને આવી ગયું તો એ કેવળ જ્ઞાન લાવશે. 8 સમિતિ જેટલું જ્ઞાન જો જ્ઞાની પુરુષ પાસેથી શીખી લે તો એને સમ્યક જ્ઞાન કહેવાય. માસ્તુસ જપનાર મુનિને બીજું વિશેષ જ્ઞાન નહોતું. શિવભૂતિ મુનિ જેને કંઈ જ આવડતું નહોતું, 8 સમિતિનું જ્ઞાન હતું કે ભાઈ ચાલવું તો 2 ડગલા આગળ જોઈને જીવ હિંસા ન થાય તેમ પ્રવર્તવું, બોલવું તોય ઉપયોગપૂર્વક બોલવું, કોઈને દુઃખ થાય એવું ન બોલવું, કે ભોજન લેવું તોય કોઈ આવા દોષો 43 ન લાગે 42 એ રીતે લેવું, મળમૂત્ર ત્યાગ જીવજંતુ ન હોય ત્યાં કરવો, અને આ પ્રમાણે લેવું મેકું, વસ્ત્ર લેવા મૂકવા પણ જ્ઞાની જેમ કે તેમ કરવું, આટલું જ્ઞાન એને હતું. અને મન વચન કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ ઘટાડવી, કરવી નહીં, નિર્વિકલ્પણે ધ્યાનમાં રહેવું, એટલું જ્ઞાન જ એને હતું. તો એનું ફળ એને કેવળ જ્ઞાન આવ્યું. માસ્તુ જપનાર મુનિને બીજું વિશેષ જ્ઞાન નહોતું. 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તી જેટલું જ્ઞાન હતું. 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તીનું જ્ઞાન છે તે મોક્ષ અપાવે એવું છે. કેમ કે આટલી આજ્ઞાઓ જો શુદ્ધ રીતે જી પાડે તો એના અંતરાત્માની શુદ્ધિ થતી જાય. એટલે એમને માસ્તુસ કરતાંય કેવો અદ્ભુત વિચાર ઉદ્ભવ્યો. કેમ કે કર્મ માર્ગ આપે આવી રીતે, અને એને ઠેઠ આત્માનું જ્ઞાન થઈ જાય. સમિતિ ગુપ્તી જાણી તેથી તે માર્ગાનુસારી થયો, મોક્ષ માર્ગે વળ્યો. વળી ધર્મામૃતમાં જણાવે છે, જે સમિતિના યોગે સાધુ પાણી વડે કમલ લેપાય નહીં તેમ અન્ય જીવોનો વધ થવા છતાં પાપની લેશ માત્ર લેપાતો નથી. એટલે જે સમિતિપૂર્વક વર્તે તે કહે છે જેમ પાણીમાં કમલ કેમ રહે, પાણીમાં જ છે એની ડોંડી, તો છતાં પણ એ પાણીથી અધ્ધર છે, લેપાતું નથી. તેમ જે જીવો 5 સમિતિને આજ્ઞાપૂર્વક જે પાળે છે, જીવોનો વધ કરતા નથી, તો એ જીવો આ સંસારમાં રહ્યા છતાં પાપથી લેપાતા નથી. જે સમિતિનો અનાદર કરવાથી સાધુ પરની હિંસા ન થાય તો પણ કર્મથી અતિશય બંધાય છે. સાધુ પુરુષ છે માનો ને એ જો ઇરિયા સમિતિ માનો સમજવા માટે એક ઇરિયા સમિતિ લઈએ તો એ ચાલવામાં જો આગળ જોઈને ન ચાલે તો એને એ ઇરિયા સમિતિનો અનાદર કર્યો ભગવાનની આજ્ઞાનો, તો ભલે ત્યાં કોઈ જીવોની હિંસા ન થાય તો પણ એ સાધુ કર્મથી અતિશય બંધાય છે. કેમ કે એને જીવોની રક્ષા માટે ધ્યાન ન રાખ્યું. આ વાત અહીંયા જે સમિતિનો અનાદર કરવાથી સાધુ પરની હિંસા ન થાય તો પણ કર્મથી અતિશય બંધાય છે. અને જે સમિતિના યોગથી અણુવ્રત કે મહાવ્રત એ બંને સંયમ પદમાં આરૂઢ થઈને શોભે છે, ત્યાં ગુપ્તીઓ દેદીપ્યમાન થાય છે. તે સમિતિઓ સજ્જન પુરુષોએ નિત્ય સેવાયું છે. અને જે સાધુ આગળ 4 ડગલા જોઈને ચાલે ને કોઈ અડફેટમાં એકદમ આવીને જીવ મરી જાય તો પણ એનો દોષ નથી લાગતો. કેમ કે એનો ઉપયોગ સદા જાગૃત છે, કે કોઈ પણ જીવ મરે નહીં એમ ઉપયોગ સદા જાગૃત જેનો છે તેને કર્મબંધ ઓછો છે. પણ પ્રમાદી છે, ધ્યાન જ નથી, મરે કે ન મરે તો ન મરે જીવો તો પણ એને દોષ લાગે છે. એટલે આપણે પણ ચાલવું તો હંમેશા આગળ જોઈને ચાલવું કે કોઈ કીડી મકોડો આપણા પગ નીચે દબાઈ તો નથી જતો. એવો જે ઉપયોગ જીવને બચાવવાનો છે એ આપણે ઘણા કર્મબંધન ઓછા કરી દે, પણ કંઈ પણ એનો વિચાર રાખ્યા વગર ગમે તેમ ચાલે તો ભલે જીવ ન મરે તો પણ એને બંધ થાય છે. કહ્યું છે કે સંયમ વિરીણમ કો ભેદો સસ્સ મિદિ મહવયાણુવયાયમ સંજમો સમિદિહિમ વિણા મહવયાણુવયાયમ વિરદી. અર્થ, સંયમ અને વીરતીમાં શો ભેદ છે? આપણે કહીએ જ્ઞાને સફળ વીરતી, વીરતી એટલે ત્યાગ, તો સંયમ અને એ વીરતીમાં શું ફરક? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે સમિતિ સહિત અણુવ્રત કે મહાવ્રતમાં પ્રવર્તવું તે તો છે સંયમ,
અને સમિતિ રહિત અણુવ્રત કે મહાવ્રત ધારવા તે છે વીરતી, અર્થાત વ્રત લેવા તે વીરતી અને તેને સમિતિપૂર્વક આચરવા તે સંયમ છે. અને સંયમને મોક્ષનો ઉપાય કહેલ છે. સંયમને વીરતીમાં એક જણે ત્યાગ લીધો, માનો દીક્ષા લઈ લીધી, પણ એ સમિતિ ગુપ્તિપૂર્વક પાલન નથી કરતા, તો એને વીરતી આવી ગઈ, બાહ્ય ત્યાગ આવી ગયો, પણ એને સંયમ નથી. કેમ કે આ ત્યાગ આવ્યા પછી પણ જે રીતે ભગવંતોએ 5 સમિતિ અને 3 ગુપ્તિપૂર્વક વર્તવા કોઈ નથી વર્તો, એટલે એને વીરતી છે પણ સમિતિપૂર્વકનું આચરણ નથી, માટે એને સંયમ નથી. એટલે સંયમને વીરતીમાં આ ભેદ છે. પેલો બાહ્ય ત્યાગ છે ને આ અંતર ત્યાગ છે, એટલે ઉપયોગ એનો સંયમવાળાને સદા જાગ્રત રહે. એટલે વ્રત લેવા તે તો વીરતી, મુનિના વ્રત, પંચમહાવ્રત વગેરે, અને તેને સમિતિપૂર્વક પાળવા તેનું નામ છે સંયમ. અને આ સંયમ છે એ જ મોક્ષનો ઉપાય છે, માત્ર બાહ્ય ત્યાગ નહીં. બાહ્ય ત્યાગ તો આપણે પણ અનંતવાર લીધા, છતાં મોક્ષ કેમ ન થયો? તો કે એને આપણે સમિતિપૂર્વક એ બાહ્ય ત્યાગનું આચરણ નહીં કર્યું, ભગવાનની આજ્ઞાપૂર્વક નહીં વર્ત્યો. માટે અનંત વારના બધા આપણા સંયમ, દીક્ષા, મુનિપણું ભોગ ગયું. યમ નિયમ સંયમ આ પક્યો, વ સાધન બાર અનંત કયો. અનંત વાર દિન દીક્ષા કેમ ભોગ ગઈ? તો કે ભગવાનની આજ્ઞાપૂર્વક વર્તન નહીં કર્યું. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર 4 કે છે, ગુરુ કહે તેમ કરવામાં જીવનું કલ્યાણ છે. સોમિલ બ્રાહ્મણનું દૃષ્ટાંત છે. શરીરની પ્રમાદના કરવામાં પણ પ્રમાદ રહિત થવું. પ્રસન્નચંદ રાજાના ભાઈ વલ્કલચિરી ધૂળથી ભરાયેલા વસ્ત્રોથી પ્રમાર્જના કરતા કેવળનાન પામ્યા હતા. શરીરને પણ પ્રમાર્જન કરવામાં પણ જાગૃત રહેવું કે કોઈ જીવજંતુ મરે નહીં. અથવા પ્રસન્નચંદ રાજાના ભાઈ વલ્કલચિરી એ તો ધૂળથી ભરેલા વસ્ત્રોની પ્રમાર્જના કરતા એવા ભાવમાં ચડી ગયા, કેવળનાન પામી ગયા. તથા કોઈ સોમલ નામના બ્રાહ્મણે દીક્ષા લીધી હતી. તેને એકવાર તેને ગુરુએ એમ કહ્યું, કોઈ બીજા ગામમાં જવાનું હતું, એટલે કહ્યું કે પાત્રાદિકની પડી લેણા કરી લે. આ બધા આપણા પાત્રો છે એને સાફસૂફી કરીને મૂક. એટલે સોમિલે પડી લેણા કરી, શિષ્ય સોમિલે પડી લેણા કરી. પછી કંઈ કારણ બનવાથી ગુરુએ પાછો વિહાર કરવાનો મોકૂફ રાખ્યો. એટલે ફરીથી ગુરુએ કહ્યું કે હવે ફરીથી પાત્રાદિકની પ્રમાણના કરીને, એટલે કે ઉપયોગપૂર્વક સાફ કરીને પાછા સ્થાને મૂક. ત્યારે સોમિલ શિષ્ય શું બોલ્યો? હજુ હમણાં જ તો પડી લેણા કરી છે, અને શું પાત્રાદિકમાં સર્પ પેસી ગયો છે કે વારંવાર પડી લેણા કરવાનું કહો છો? હમણાં આપણે પરગામ જવાની વાત હતી તો તમે કહ્યું કે પડી લેણા કરી દે, મેં પ્રતિલેખના કરી, બધા સાફસૂફી બધા પાત્રો કરી દીધા. હવે તમે પાછો વિચાર માંડી વાળ્યો તો એ ઠેકાણે આમ ના મૂકી દે, એમાં શું સાફ કરવાના? ત્યારે કે શું એમાં સાપ પેસી ગયો છે? એમ શિષ્યે ગુરુને કહી દીધું. એમ આ પ્રમાણે તેનું અયોગ્ય વચન સાંભળી શાસન દેવતાએ ક્રોધથી તે પાત્રમાં સર્પ વિકુર્વ્યો. તે જોઈને સોમિલ ભય પામ્યો અને ગુરુ પાસે આવીને ક્ષમા માંગી. ત્યારે ગુરુએ એમ કહ્યું કે મેં આ કંઈ કાર્ય કર્યું નથી, મેં કંઈ એમાં સાપ કંઈ મૂક્યો નથી. પછી દેવ બોલ્યો કે તે સાધુને બોધ કરવા માટે મેં સાપ વિકુર્વ્યો છે, કેમ કે સર્વ કાર્યો મુનિએ પ્રમાર્જના પૂર્વક જ કરવાના છે. તે સાંભળીને સોમિલ પછી આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ ધારણ કરી અને અનુક્રમે કેવળનાન પામીને મોક્ષે ગયો. મુનિની જે ચર્યા જ્ઞાનીઓને ઉપદેશી હોય તે પ્રમાણે જ વર્તવું, તેમાં પછી પોતાની બુદ્ધિ કે તર્ક લગાડવા નહીં. બીજી પારિષ્ઠાપણિકા સમિતિ શ્રી જ્ઞાતા સૂત્રમાં 6 અંગમાં વર્ણવેલા શ્રી ધર્મરુચિ સાધુની જેમ પાળવી.
એટલે ધર્મરુચિ મુનિનું દ્રષ્ટાંત છે. એટલે એકદા ધર્મઘોષ સૂરીના શિષ્ય તે ધર્મરુચિ મુનિ ગોચરી માટે ગયા હતા. ત્યાં એક નાગશ્રી નામની બ્રાહ્મણીએ કડવી તુમડીનું શાક વરાવ્યું. તે તેણે ગુરુને બતાવ્યું. ગુરુએ તે શાક અયોગ્ય અને પ્રાણનાશક જાણીને શિષ્યને એમ કહ્યું કે આ શાકને તું શુદ્ધ સ્થંડીલે પરઠી આવો. જાઓ કે આ શાકને શુદ્ધ સ્થંડીલ જ્યાં હોય જીવજંતુ રહિત ત્યાં એને પરઠી આવો. એ પરઠવા ગુરુએ આજ્ઞા આપી. એટલે પછી શિષ્ય ત્યાં એને પરઠવા માટે જાય છે જંગલમાં. પછી એ દોષની પરીક્ષા માટે શિષ્યએ તે શાકમાંથી એક બિંદુ પૃથ્વી ઉપર મૂક્યું કે ગુરુએ આમ ના પાડી તો શું એમાં આટલું બધું શું હશે પરઠવા કહ્યું. એક બિંદુ જમીન ઉપર મૂક્યું કે તેના ગંધથી લુબ્ધ થઈને એને કીડીઓ ત્યાં આવી અને તેનો રસ લેતા તત્કાલ મૃત્યુ પામી ગઈ, મરી જ ગઈ. તે જોઈને સાધુને દયા આવી અને વિચાર્યું કે નિર્દોષ ભૂમિમાં પણ કીડીઓ વગેરે દૂરથી તો આવે છે, તો હવે શુદ્ધ સ્થંડીલ તો કોઈ ઠેકાણે જણાતું નથી. હવે એવી કઈ જગ્યા હોય કે અહીંયા દેખાય છે જીવ નથી અને તરત જ એની ગંધથી તો બીજા બધા આવી જાય, તો હવે આ ક્યાં મૂકવું એને? અને ગુરુએ તો કોઈ શુદ્ધ સ્થંડીલ જગ્યા હોય ત્યાં મૂકવું એને. તેથી મારા શરીર જેવું બીજું કોઈ સ્થંડીલ શુદ્ધ હું જોતો નથી કે મારા શરીરમાં જ આ પરઠું, એટલે મારું જ ભલે દેહાંત થઈ જાય, આ શરીર છૂટી જાય, નહીં તો અહીંયા કેટલા બધા જીવો મરશે. માટે આ શાક મારા શરીરમાં જ પરઠવું યોગ્ય છે. એમ વિચારી તે શાક તેણે પોતે જ વાપર્યું અને તે જ વખતે અનશન લઈ અને દેહ પણ છોડી દીધો, છૂટી ગયો. ત્યાંથી પછી દેહ છોડીને સરવાર સીધી વિમાનમાં દેવતા થયા. એટલે મહાપુરુષોને આ કોઈ રીતે પણ હિંસા ન થાય, જીવોની રક્ષા થાય, અહિંસા મહાવ્રતનું પાલન થાય, એના માટે આ 5 સમિતિની યોજના જ્ઞાનીઓ કરી છે. મુખ્યત્વે તો ગુપ્તીમાં જ રહેવું, પણ ગુપ્તીમાં સદા સર્વદા ન રહી શકે ત્યારે એ શરીરને ટકાવવાની જે ક્રિયાઓ કરવી પડે તે પણ 5 સમિતિપૂર્વક કરવી અને તેમાં પણ આજ્ઞાપૂર્વક, એટલે આત્માનો ઉપયોગ સદા બની રહે, એનો ઉપયોગ ક્યાંય બીજા વિભાવમાં વિકલ્પોમાં જાય નહીં, એના માટે આ અષ્ટ પ્રવચન માતાની જ્ઞાની પુરુષો યોજના કરી છે. તો તે કે છે મુનિને સર્વથા અને ગ્રસ્તને અંશે એનું પાલન કરવાનું છે. એટલે 5 સમિતિને ધારણ કરવું મુનિ. હવે આગળનું વાક્ય 306મું વાક્ય છે, અવિનયથી બેસવું નહીં. અવિનયથી બેસવું નહીં એટલે ગુરુ આગળ કે વડીલો સમક્ષ વિનય, વિવેક કે સભ્યતાથી બેસવું, પણ અવિનયથી બેસવું નહીં. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર 4માં કહ્યું કે ગુરુના ડાબે તથા જમણે પડખે બેસવું નહીં. ગુરુ બેઠા એને ડાબી બાજુ બેસે કે જમણી બાજુ બેસે તેમ પણ કે બેસવું નહીં. કેમ કે એમ બેસવાથી ગુરુના સરખા આસને બેસવા રૂપ અવિનય થાય. પછી સન્મુખ બેસવું નહીં, ગુરુની સામે બેસવું નહીં. તેમ કરવાથી વંદના કરનાર લોકોને ગુરુનું મુખ દેખાય નહીં, તેથી તેમને લોકોને અપ્રીતિ થાય. તેમજ ગુરુની પાછળ બેસવું નહીં. તેમ કરવાથી બંનેનું મુખ જોવાય નહીં, ગુરુ અને શિષ્ય બંનેનું મુખ જોવાય નહીં. અથવા ગુરુનું મુખ ગુરુની પાછળ જઈને બેસે તો પણ ગુરુનું મોઢું દેખાય નહીં, તેથી રસ આવે નહીં. પોતાના ઢીંચણ સાથે ગુરુનો ઢીંચણ અડકાવો નહીં. તથા સૈયામાં સૂતા અથવા બેઠા ગુરુનું વાક્ય સાંભળવું નહીં. ગુરુ ઉપદેશ આપતા હોય ત્યારે પોતે સૂતો સાંભળે, કાં બેઠા બેઠા પલંગ ઉપર બેઠા બેઠા સાંભળે તો એ અવિનય છે. પણ ગુરુ બોલે
કે તરત જ તેમની સામે જઈને તેના ચરણકમલમાં નમીને મારા પર ગુરુની બહુ કૃપા છે એમ મનમાં માનીને ભગવાન ઈચ્છામાં અનુસિદ્ધિમ, હે ગુરુ શી આજ્ઞા છે એમ પૂછવું. તેમજ શિષ્યે વિનય ગુણ વડે ગુરુને પ્રસન્ન કરવા. એટલે ગુરુ આગળ અવિનયથી બેસવું નહીં, કેમ કે વિનય ધર્મનું મૂળ છે. વિનય વિના વિદ્યા નહીં, તો કિમ સમકિત પાવે. એટલે પહેલો જ ધર્મ વિનય છે. વિનય વડે તત્વની સિદ્ધિ છે. હવે વાક્ય 307. ખોટા મંડલમાં જવું નહીં. ગ્રસ્ત મુનિ. ખોટા મંડલમાં જવું નહીં. જેમ કે નવરાત્રિમાં સ્ત્રી પુરુષો સાથે ગરબા કરે, કે ક્લબોમાં કે પાર્ટીઓમાં જુગાર રમે, દારૂ પીએ, એવા ખોટા મંડલોમાં ઉત્તમ ગ્રસ્તે જવું નહીં. કારણ કે એ કુસંગતિ છે. તેમાં જવાથી ધર્મ ભાવનાને હાનિ પહોંચે છે. અને જ્યાં વિષય કશાયને પોષણ મળે તે બધા ખોટા મંડળ છે. ભલે ને બધા ભેગા થઈને મંડળ ઘડ્યું હોય, પણ આ બધા વિષય કશાયને પોષણ આપનારા છે. માટે એવા મંડળોમાં જવું નહીં. તેથી ઉત્તમ ગ્રસ્તોએ આત્માના હિત માટે અવશ્ય આવા મંડળોનો ત્યાગ કરવો. અને મુનિને તો તેનો નિષેધ છે જ. કૃપાલદેવ વચનામૃત પાન 75 ઉપર જણાવે, મોક્ષમાળામાં કહ્યું, જેનાથી હંમેશનો પરિચય રહી રાગ રંગ ગાન તાન અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન સેવાતા હોય, તે તમને ગમે તેવો પ્રિય હોય તો પણ નિશ્ચય માનજો કે તે સત્સંગ નથી પણ કુસંગ છે. સત્સંગના પાઠમાં 24મા પાઠમાં કૃપાલદેવે કહ્યું કે જેનાથી હંમેશા આપણો પરિચય રહીને ખૂબ રંગ રાગ ગાન તાન અને સ્વાદિષ્ટ ભોજનની પણ એ સેવાતા હોય, પણ તમે નિશ્ચય માનજો, ભલે તમને ગમે એટલો એ પ્રિય લાગે છતાં પણ એ નક્કી માનજો કે તે સત્સંગ નથી પણ કુસંગ છે. એટલે ખોટા મંડળમાં જવું નહીં. જ્યાં વિષય કથાને પોષણ મળે, જ્યાં જુગાર દારૂ માંસ આદિનો વ્યવહાર હોય, ત્યાં ગરબા આદિમાં જવાથી માત્ર મોહની જ વૃદ્ધિ થાય છે. માટે આવા મંડળોમાં જવું નહીં. હવે વાક્ય 308. વેશ્યા સામી દ્રષ્ટિ કરવું નહીં. વેશ્યા સામી દ્રષ્ટિ કરવું નહીં. માંસ મદિરાથી ગંધાતી અને નરકમાં લઈ જનાર એવી વેશ્યા સામી દ્રષ્ટિ પણ કરવું નહીં. બ્રહ્મચારીજીએ કાવ્યમાં પણ આ ભાવણ્યો છે. માંસ મદિરાથી ગંધાથી નર્ક ભૂમિ સમવેશ્યાજી, ધન કાજે નીચ સંગ કરે જે ખોટી નિશ દિન લેશ્યાજી. માંસ મદિરાથી ગંધાતી નર્ક ભૂમિ સમવેશ્યાજી, ધન કાજે નીચ સંગ કરે જે ખોટી નિશ દિન લેશ્યાજી. માંસ મદિરાથી જેનું મોઢું કે શરીર ગંધાય, આવી નર્કની ભૂમિ સમાન વેશ્યા કે જે ધન કાજે નીચનો પણ સંગ કરે અને જેની લેશ્યા હંમેશા ખોટી રહે, આવી વેશ્યાની સામી પણ દ્રષ્ટિ કરવું નહીં. એમ કૃપાલદેવે કહ્યું. ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર 3માં એક દ્રષ્ટાંત છે કે સંગ જેવો રંગ લાગે છે. કૃત પુણ્યનું દ્રષ્ટાંત છે. રાજગીરી નગરીમાં ક્ષણિક નામનો રાજા રહેતો હતો. તે જ નગરમાં ધનેશ્વર સાર્થવા અને કૃત પુણ્ય નામનો એક પુત્ર હતો. માતા પિતાએ ધન્યા સાથે તેને પરણાવ્યો. યૌવન વય છતાં સત્પુરુષના સમાગમથી તે વૈરાગ્યવાળો થયો. પહેલાં એને મહાપુરુષોનો સત્સંગ ઘણો હતો, એટલે અત્યંત વૈરાગ્યવાન. એટલે ધન્યા સાથે એના લગ્ન કર્યા તો પણ એ તો એને બોલાવી નહીં, પોતામાં જ રહે. એટલે માતા પિતાએ વિચાર કર્યો
કે આ પોતાની સ્ત્રીને બોલાવતો નથી. એટલે પિતાએ શું કહ્યું કે એને આવા જાર પુરુષો સાથે સંગતિ કરાવો, જુગારીઓ, આ વેશ્યાગમન કરનાર એવા સાથે સંગતિ કરાવો તો કે આ એને એવા સંસ્કાર થશે એટલે કે આ સીધો થઈ જશે. પછી પત્નીને બોલાવશે. માતાએ કહ્યું કે તમે આ કહો છો, તમારો પુત્ર હાથમાંથી જશે. તો કે શું જાય, કંઈ નહીં જાય, એટલો બધો કેટલો વૈરાગી છે. પણ સંગ જેવો રંગ કેવો લાગે કે વૈરાગ્ય ધોવાતા કંઈ વાર નથી લાગતી. કેમ કે અનાદિનો સમાગમ તો આ સંસારના વિષયોનો જ છે જીવને. એટલે પિતાએ વ્યસનીઓ સાથે સમાગમ કરાવ્યો એનો. પછી તો એ પણ વેશ્યાને ત્યાં જતો થઈ ગયો. માતા પિતા મૃત્યુ પામ્યા તો પણ ઘરે નહીં આવ્યો. સમાચાર ક્યાંક ભાઈ પિતાની તબિયત બરાબર તોય નહીં આવ્યો. અને પુત્રના મોંમાં એ ધન જે મંગાવે તે બધું પિતા આપે, બધું સર્વ ધન ખલાસ થઈ ગયું. એટલે પછી વેશ્યાની માતાએ અક્કાએ તેને ખૂબ દારૂ પાવી અને પલંગ ઉપર રાત્રે કંઈ દૂર મુકાવી દીધો. એટલે પોતાના ઘરમાંથી બહાર કાઢી નાખ્યો. હવે એની પાસે કંઈ છે નહીં એના ઘરમાં. એની સ્ત્રીનું મંગળસૂત્ર આવ્યું એટલે કે હવે બધું પતી ગયું, બસ હવે એની શી જરૂર છે. એટલે સર્વ ધન ખલાસ થયું. એટલે કૃત પુણ્ય પછી હવે એને મુકાવી દીધો બહાર. એટલે પોતાના ઘરે પાછો આવે છે. એટલે તેની સ્ત્રી જે કુલીન સ્ત્રી છે એટલે આવીને સામે આવીને આસન આપીને તેને યોગ્ય સત્કાર કર્યો. ધન્યાએ પોતાના ધર્મનો સર્વવૃત્તાંત નિવેદન કર્યો કે આપણું બધું ધન તો ગયું એના ઘરે, તમે જે મંગાવતા એ પિતા મોકલતા, આપણી પાસે કંઈ નથી. તે સાંભળી ને કૃત પુણ્ય ચિંતવા લાગ્યો કે હો મારા જીવિતને ધિક્કાર છે, મારા જીવનને ધિક્કાર છે કે મેં મારા માતા પિતાને દુઃખ સાગરમાં ફેંકી દીધા, સર્વ ધનનો પણ નાશ કર્યો. આ પ્રમાણે પોતાના પતિને પશ્ચાતાપ કરતા જોઈ ધન્યા પોતાની સ્ત્રીએ તેને સંતોષ પમાડી કહ્યું કે જે ભાવી હોય તે થાય છે, એમ જ બનવા કાળ હશે, બની કે હવે ચિંતાને છોડો. પછી ત્યાં એક વખત ભગવાન મહાવીર સમસર્યા. ભગવાનની દેશના સાંભળીને કૃત પુણ્યે પૂછ્યું કે ભગવાન, મને કયા કર્મના ઉદયથી આવી પહેલાં સંપત્તિ મળી અને પછી આવી વિપત્તિ આવી પડી? ત્યારે ભગવાન મહાવીર બોલ્યા કે તારો પૂરો ભાવ સાંભળ. કે શ્રીપુર નગરમાં એક નિર્ધન ગોવાળનો તું પુત્ર હતો. પહેલા તેણે યાચના કરી ખીર બનાવડાવી માતા પિતા પાસે. માતા ખીરને થાળીમાં પીરસીને બહાર ગઈ. ત્યાં માંસ ખમણના પારણે બે મુનિ પધાર્યા, તેને મહિનાનો ઉપવાસ કરેલા છે. તેમને ઉલ્લાસથી પુત્રી, માતા તો બહાર ગયેલી, એટલે પુત્રે જે ખીર થાળીમાં પીરસી એ અડધી આપી દીધી. પછી ઊભો રહ્યો કે બસ અડધી આપી દીધી એમને. પછી ફરી કે ભાઈ આ ઓછી પડશે એમને એમ જાણીને ફરી થોડી આપી. ફરી પાછો ઊભો રહ્યો ને ફરી કે આ ત્રીજી આ થોડી આપો. એમ કરીને 3 વાર ખીર મુનિને આપી, રહીને આપી. એમ કાળયોગે તે મૃત્યુ પામીને હવે તું આ સાર્થવાવનો પુત્ર થયો છે. પેલા પુણ્ય બળે તે મુનિઓને દાન આપ્યું. આમ તો તું ભરવાડનો પુત્ર હતો, પણ આવું ઉત્તમ દાનનો તને યોગ મળવાથી તું આ શેઠને ત્યાં જન્મ્યો છે. પૂર્વ હવે તે 3 વાર રહીને દાન આપ્યું, રોકાઈ નહીં. પાછું બસ આપ્યું, પાછો બીજો વિચાર આવ્યો. તેથી તને આ ભાવમાં આંતરે સંપત્તિ અને આ વિપત્તિ પ્રાપ્ત થયેલ છે. આ પ્રમાણેનો પૂરો ભાવ સાંભળી ભગવાન મહાવીર પાસે અને એને જાતિ સમરણ દાન થયું. એટલે તત્કાલ વૈરાગ્ય પામી પોતાના મોટા પુત્રને ગ્રહનો ભાર સોંપી અને દીક્ષા લઈ લીધી. પછી તપ તપીને 5મા દેવલોકમાં ગયો. ત્યાંથી ચવી મનુષ્ય ભાવ પામીને મોક્ષે જશે. માટે સર્વ દુઃખના મૂળરૂપ વેશ્યા સામી દ્રષ્ટિ પણ કરવું નહીં. કેમ કે આવા નિમિત્તો કંઈ બી રાખે
તો વૃત્તિ ચલિત થાય. એટલે કૃપાલને કહે વેશ્યા સામી દ્રષ્ટિ કરવું નહીં. આ પ્રમાણે 308 વાક્યો આપણે આ વાંચ્યા. બાકીના આવતીકાલે.